श्री वल्लभ श्री वल्लभ नाव मारू आज चढ़ू चक डोड़मा हाथ जानी ने किनारे ले गया हाथ जानी ने किनारे ले गया वल्लभ मारा कान मां कहीं कहीं गया वल्लभ मारा कान मां कहीं कहीं गया। जय श्री वल्लभ। मोहन मारी माया माटवाई गया मोहन मारी माया माटवाई गया जमुना जीना घाट पर मन ले गया जमुना जीना घाट पर मुन ले गया क्या हती ने क्या मुझने ले गया क्या हती ने क्या मुझने ले गया वल्लभ मारा कान मां कहीं कहीं गया वल्लभ मारा कान मां कहीं कहीं गया। सत्संग रूपी चावी मुझने दे गया सत्संग रूपी चावी मुझने दे गया ताड़ा ने कुंज धाम ना तो खुल गया ताड़ा ने कुंज धाम ना खुली गया क्या हती ने क्या मुझने ले गया क्या हती ने क्या मुझने ले गया वल्लभ मारा कान मां कहीं कहीं गया वल्लभ मारा कान मां कहीं कहीं गया। श्री कृष्ण शरणं मम
संबंध आपी गया, मंत्र लईने ब्रह्म संबंध आपी गया। क्या दीन क्या मुझने लई गया, क्या दीन क्या मुझने लई गया। वल्लभ मारा कान मां कहीं कहीं गया, वल्लभ मारा कान मां कहीं कहीं गया। જોતા હૈયું મારું હર ખાય નિરખતા, લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું। જોતા હૈયું મારું હર ખાય નિરખતા, લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું, એવું રૂપ રસિયાનું। भरवा गई थी पानी जोता, नंद कुंवर ने लोभाणी। भरवा गई थी पानी जोता, नंद कुंवर ने लोभाणी। हे जोता धीरज छूटी जाए, जोता धीरज छूटी जाए એવું રૂપ રસિયાનું। જોતા હૈયું મારું હર ખાય નિરખતા, લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું, એવું રૂપ રસિયાનું। जय हो जय श्री राधे, जय श्री राधे। પાલવ મારો ચાલ્યો એના હાથમાં વીટડાયો, પાલવ મારો ચાલ્યો એના હાથમાં વીટડાયો। કે તો એને કાંઈ ના કહેવાય, તો એને કાંઈ ના કહેવાય એવું રૂપ રસિયાનું। જોતા હૈયું મારું હર ખાય નિરખતા, લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું, એવું રૂપ રસિયાનું।
प्रिया ने कहती हूँ तो छानी छानी रहती, रसिक प्रिया ने कहती हूँ तो छानी छानी रहती। वो प्रेम पियु ने वारी जाए, वो प्रेम प्रियु ने वारी जाए। एवो रूप रसियानु ए जोता हयु मारू हर खाय निरखता लोचनिया ललचाए। एवो रूप रसियानु, एवो रूप रसियानु, एवो रूप रसियानु। नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूप नाम विभेदेनं जगत् क्रीडति यो यतः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः। यासां हरिकथोगीतं पुनाति भुवनत्रय। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुजे। यदनुग्रहतो पुष्टिं मार्ग्यमालम्बते नरः। अमङ्गलानां शमनं मङ्गलानां महोदयम्। गोपाङ्गनानां सौभाग्यम् श्रीगोकुलेन्दुं वयं नुमः। सर्वसाधनैनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्ण शरणं मम।
यादृशोऽसि हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः। यादृशोऽस्मि हरे कृष्ण तादृशं मां हि पालय। श्री बालकृष्ण लाल की जय, प्रीतम लाल प्यारे की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। तारी मूर्ति मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। तारी मूर्ति मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। तारी मूर्ति
मनोहर नंद लाला तारी मूर्ति मनोहर नंद लाला तारी मूर्ति मनोहर नंद लाला तारी मूर्ति मनोहर नंद लाला तारी मूर्ति मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री श्री यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश धीश की जय श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय श्री रसिकराय प्यारे की जय सदगुरुदेव देव की जय विद्यमान भगवान नंद नंदन અને સાક્ષાત એમનું વાણીમય સ્વરૂપ આપ શ્રીના ચરણોમાં સદૈન્ય દંડવત નમસ્કાર. અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય જગદગુરુ શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભ આપ શ્રીના ચરણોમાં પણ સદૈન્ય દંડવત નમસ્કાર. સમ ઉપસ્થિત સર્વે મહાભાગ્યવાન વૈષ્ણવો આપ સર્વના અંતઃકરણની અંદર બિરાજમાન પરમાત્મા નંદનંદનને નમન. सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्ददामो धर्माधवेति. વ્યાસજીએ આ ભાગવતજીનો પ્રારંભ સ્તુતિઓ દ્વારા કર્યો છે. સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ. જો જીવનમાંથી સુખ જાય અને દુઃખ આવે તો એ દુઃખનો સાર પરમાત્મા છે. એ દુઃખનો સાર આ જગત નથી, કારણ કે જગત તો સુખ કે સબ સાથી દુઃખ મેં ન કોઈ. એ તો સુખના સંગી છે વાલા, એ દુઃખમાં કોઈ નહીં હોય. અને એટલા માટે ઇદમેવ સારમ. છે બધું બરોબર. પ્રાતઃકાલનો બીજો પ્રહર, આ બીજા પ્રહરની શરૂઆત, એટલે સારંગ જોડે જોડે જ છે. ઇદમેવ સારમ ઇદમેવ સારમ. જો જીવનમાં દુઃખ આવે તો એ દુઃખના સંગી પરમાત્મા છે. અને એટલા માટે અશ્વત્થામાને ભગવાન શોધવા ગયા, અને જ્યાં અશ્વત્થામાએ પાંડવોને જોયા અને એક સાથે 5 બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યા કે હે બ્રહ્માસ્ત્ર, પાંડવોનું વિનાશ કરો. અને ત્યારે આ બ્રહ્માસ્ત્રની અગ્નિ જે અર્જુનજીએ જોઈ, અને અર્જુનજી ભગવાનની સામે 2 હાથ જોડીને ઊભા છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો ભક્તાનામ અભયમ કર. ભક્તાનામ અભયમ કર. હે ભગવાન, તમે મારું રક્ષણ કરો. ત્વમેકો દહ્યમાન. આ બ્રહ્માસ્ત્રની અગ્નિ મને બાળીને ભસ્મ કરી દે. હે કૃપાનાથ, તમે મારું રક્ષણ કરો, તમે મને બચાવો. અને ભગવાને આ બ્રહ્માસ્ત્રનું વારણ કર્યું છે. અને બ્રહ્માસ્ત્રનું વારણ કરી અને ભગવાને અશ્વત્થામાને પકડ્યો છે. અને અશ્વત્થામાને પકડ્યો પછી અશ્વત્થામાને જ્યાં મારવાનો વાત આવી, એટલે ભીમસેને કીધું કે આને તો મૃત્યુદંડ દેવો જોઈએ, અને અત્યારે ને અત્યારે મૃત્યુદંડ આપો. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજે કીધું કે મૃત્યુદંડ તો દઈએ, પણ એને જેનો અપરાધ કર્યો છે
આપણે પેલા એને પૂછીએ કે આને શું સજા આપવી જોઈએ. પેલી વેલી વાત તો એ બ્રાહ્મણ છે, એટલે આના માટે પેલા ધર્મથી વિચારવું પડે કે આને કઈ સજા આપવી જોઈએ. અને એ અશ્વત્થામાને દ્રૌપદીજી પાસે લઈ આવ્યા. અને આ ભારતની સન્નારી, ભારતની આર્ય નારી, ભારતની સતી આ અશ્વત્થામાને જોઈને કહે છે, મુચ્યતામ મુચ્યતામેશ બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુ. મુચ્યતામેશ, આને છોડી મૂકો, આને અત્યારે જ છોડી મૂકો. કારણ કે એને ભલે મારા 5 દીકરાની હત્યા કરી, પણ છતાંય બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુ. બ્રાહ્મણ તો સદૈવને માટે ગુરુ છે. વર્ણાનામ ગુરુ બ્રાહ્મણા. દરેક વર્ણનો, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, આ ત્રણેય વર્ણનો ગુરુ બ્રાહ્મણ છે. અને એટલા માટે બ્રાહ્મણ અવધ્ય છે, એને મારી ન શકાય. પણ હવે એને જે અપરાધ કર્યો છે એ એક આતતાઈ જેવો અપરાધ કર્યો છે. એટલે ભીમસેને કીધું આ આતંકવાદી છે, આની આતતાઈ જેવો અપરાધ કર્યો છે. કેવલ એને બાળકોને નથી માર્યા, સુતેલા બાળકોને માર્યા છે. કારણ કે આ મોટામાં મોટો અપરાધ છે. કારણ કે સુતેલો માણસ તો આમ પણ અડધો મરેલો ગણાય. એક તો પેલા આને કાયરતાનું કામ કર્યું છે, અને બીજી વાત બાળકની હત્યા કરી છે. એટલા માટે આ મૃત્યુદંડનો અધિકારી છે. તો કે ના, એ ભલે એને ગમે એવું પાપ કર્મ કર્યું, પણ છતાં એ તમારા ગુરુનો દીકરો છે. અને બીજી મોટામાં મોટી વાત તો ઈ કે એની માં પાસે અત્યારે જીવવા માટે માત્ર ને માત્ર એક જો કોઈ સહારો હોય તો આ છે. કારણ કે દ્રોણાચાર્ય હવે નથી. અને શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે બ્રાહ્મણ ગમે એવો અપરાધ કરે તો એને મૃત્યુદંડ ન દેવાય. શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી એને જે અપરાધ કર્યો છે એનો જે દંડ મળવો જોઈએ એને મળવો જોઈએ. પણ એ અવધ્ય છે એટલે એને મારો નહીં. શાસ્ત્ર બતાવે છે કે આટલા જણા એને દંડ આપવો, તો દંડ કઈ રીતે આપવો? પહેલા તો બ્રાહ્મણ જોવો ગમે એવો અપરાધ કરે તો બ્રાહ્મણ અવધ્ય, બ્રાહ્મણને મરાય નહીં, એને મૃત્યુદંડ ન દઈ શકાય. હવે આપણને એમ વિચાર થાય કે બ્રાહ્મણ જો આવી રીતના આમ હોય કે બ્રાહ્મણને કોઈ સજા જ ન મળે તો બ્રાહ્મણ પછી એને પીળો પરવાનો મળી જાય ને, ગમે એવા હીન કર્મ કરવાનો. એવું નથી. બ્રાહ્મણે એવું કોઈ કર્મ ન કરવું જોઈએ કે જેના કારણે સમાજને એને દંડ દેવાનો મન થાય. આ બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય છે. પણ શાસ્ત્ર બતાવે છે કે આપણા શાસ્ત્રની અંદર જે ધર્મ બતાવ્યા છે, જે નિર્ણયો બતાવ્યા છે કે આટલા જણા શસ્ત્ર વગર મરેલા છે, 3 જણા શસ્ત્ર વગરની સજા આપવી એને. આપણો જે લો, આપણો જે કાયદો કે છે એ કાયદાની વાત નથી. અહીંયા હિન્દુ સંસ્કૃતિનું જે સંવિધાન છે એ વાત આવે છે. અને એટલે કે મનુસ્મૃતિની અંદર લખેલા જે કાંઈ પણ કે 3 જણા અવધ્ય છે, એને કોઈ પણ પ્રકારની સજા ન અપાય. અને એ લોકો શસ્ત્ર વગર મરેલા છે, એને મારવાની જરૂર નથી, પછી એનું માથું કાપવાની જરૂર નથી, એ આમનન મરેલા છે. સ્ત્રી કોઈ પણ પ્રકારનો અપરાધ કરે તો એને કઈ દંડ ન દેવાય. હો બેનો, એ તો આપણે હવે આપણી રીતના નક્કી કરી લીધું. બરોબર, આપણે આપણી રીતના આ બધું જે નક્કી કરી લીધું ને, છૂટાછેડા 6 મહિનામાં અમે નથી રમતા, એ છૂટાછેડા આપણું હિન્દુ સંસ્કૃતિનો લો છે જ નહીં. હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં ક્યાંય છૂટાછેડા છે જ નહીં. હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં કેવલ ને કેવલ જોડાણ છે, કેવું ભેગું કરવાનું છે, છૂટાછેડા છે જ નહીં. એ તો આપણે બધાએ આ નક્કી કરી લીધા. અને આ 6 મહિના વરદી નથી થયું, અમારે કઈ ના ના અમને નથી ગમતું. એમાં લે ત્રયા અશસ્ત્રાવધકારણા. ચાણક્ય બતા કે 3 જણા શસ્ત્ર વગર મરેલા છે.
પહેલા તો કે રાજા, પછી બ્રાહ્મણ અને સ્ત્રી. આને કોઈ સજા ન થઈ શકે. હવે જો આને કોઈ સજા ન થઈ શકે તો એ પાછા ઉછીન નહીં થઈ જાય ને. હે, એક મિનિટ લાલાભાઈ. કોણ કોણ ક્યાં ગયા? હું કઈ નથી કહેતો. મેં તો ખાલી એટલું કીધું કે આટલા જણાને સજા ન દેવાય. અને જો એને પણ કાંઈક તો હોવું જોઈએ ને, તો એને શું કીધું? અત્યારથી જ શનિભાઈ રે. દર્દ જે હોય છે દિલમાં આવી બહાર બોલે છે. આમાં કેટલા એવા દુખી બેઠા છે. મોર બાપા, અરે વાદીઓ. પણ હકીકતે છે જ નહીં. આપણા શાસ્ત્રની અંદર આ લોકોને કોઈ સજા છે જ નહીં. તમને ખબર છે વિવાહની અંદર કયો અગ્નિ વપરાય છે? લગ્ન થાય, જ્યારે લગ્ન થાય ત્યારે લગ્નની અંદર કયો અગ્નિ વપરાય છે? કોઈ દી પૂછ્યું બ્રાહ્મણને કે વિવાહની અંદર તમે જે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરો છો એ કયો અગ્નિ વપરાય? ફુરસત જ ક્યાં છે એવી? ભલા અગ્નિના કેટલા બધા સ્વરૂપ છે. તમારા ઘરની અંદર જે પ્રજ્વલિત અગ્નિ છે એ અલગ છે, યજ્ઞની અંદર અલગ છે. તમે તારી ઘરે વાસ્તુ કરો છો તો એના અગ્નિ અલગ છે, એનું નામ અલગ છે. તમે બીજો યજ્ઞ કર્યો છો તો એનું નામ અલગ છે. એ બધાના સ્વરૂપ અલગ છે. અને જેવું એના નામથી એનું આવાહન થાય એટલે એનું સ્વરૂપ ઈ બની જાય. તમે સામાન્ય યજ્ઞ કરો છો, ગ્રહ શાંતિ કરો છો તો વરદ નામનો અગ્નિ હોય. જો વાસ્તુ કરો છો તો બલવર્ધન નામનો અગ્નિ હોય. જો નીલોદ્વા કર્મ કરો છો તો રુદ્ર નામનો અગ્નિ હોય. આ બધા અગ્નિ અલગ અલગ છે. અને વિવાહની અંદર યોજક નામનો અગ્નિ હોય. વિવાહના અગ્નિનું નામ છે યોજક. અને યજ્ઞ શબ્દ બન્યો છે યુંજ ધાતુમાંથી. યુંજ ધાતુ છે અને એ ધાતુમાંથી આ શબ્દ બન્યો યોજક. યોજક માને જોડવું. યોજકનું કામ શું છે? જોડવું. એ જોડે છે. જે જોડે છે એ યોજક છે. અને આપણે તો છૂટા થવાની વાત કરીએ જ વાલા. એટલે એને આ શાસ્ત્રમાં છે જ નહીં. તો આપણે અંગ્રેજો આપણને મૂકીને ગયા ને આપણે એને પકડી રાખ્યું. અંગ્રેજો એ કરતા ગયા ડિવોર્સ. આ ડિવોર્સ તો હતા જ નહીં. આ હોય જ નહીં. પણ તોય શાસ્ત્ર બતાવે છે. શાસ્ત્ર કેટલું બધું બતાવે છે. હજી જો કે એવું તો ઘણું બધું છે. આપણે એના તરફ આપણું ધ્યાન જ નથી જાતું. સંસ્કૃતિ બાજુ હજી આપણું ધ્યાન જ નથી જાતું. હું કાલે જ રાતે મારા મિત્રને મળવા ગયો હતો, ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ મહેતા ની બામણવાડામાં કથા ચાલે છે. ખાલી એમનો જન્મદિવસ હતો તો બહુ આનંદ થયો. એટલો અત્યારે આપણી આ કાઠિયાવાડી ભૂમિની નું રતન છે અમારું બ્રાહ્મણોનું. એટલો વિદ્વાન છે, પીએચડી છે સંસ્કૃતની અંદર. અમે બે કાલે આજ ચર્ચા કરતા હતા. મને એને બતાવ્યું હતું. મને કે આ 12 મંત્ર હિરેનભાઈ કોઈ સાંભળતું જ નથી. મેં કીધું તમારી વાત સાચી, સાંભળતું તો નથી, કોઈ કરતું નથી. વિવાહની અંદર રાષ્ટ્રભૂત હોમ આવે. અમે બે કાલે એની જ વાત કરતા હતા. એટલે મને સવારમાં યાદ આવી ગયું અત્યારે. હવે આપણે આ બાજુ આપણું ધ્યાન જ નથી જતું વલા. કે આ કેટલા હોમ આવે છે, કેટલું શું છે, આપણું ત્યાં ધ્યાન જ નથી. જે સંસ્કારની વિવાહ એક સંસ્કાર છે. એટલે તમે જુઓ વિવાહની આગળ લગાવ્યું છે વિવાહ સંસ્કાર. આપણે વિવાહ સંસ્કારને બદલે દારૂ પીવાનું ઠેકાણું એવું લખજો હવે પત્રિકામાં. સંસ્કાર ન લખતા. સંસ્કાર નથી લખવાના. આવે
હવે ત્યાં લખવાનું છે દારૂ પીવાનું ઠેકાણું, એટલે કે લગન. સંસ્કૃતિનું પતન કરી દીધું વાલા, હનન કરી નાખી સંસ્કૃતિનું, ખૂન કરી નાખ્યું સંસ્કૃતિનું. કેટલા બધા સુધરશું આપણે. અને તમામ જ્ઞાતિઓ, એક નહીં તમામ જ્ઞાતિઓ આની અંદર જોડાયેલી છે. બીજું, હું આમાં જવા જ નથી માંગતો અને મારો એવો કોઈ ઈરાદો નથી કોઈને, પણ મારો અવાજ જ્યાં સુધી પહોંચે છે, કદાચ આના માધ્યમથી કે આના માધ્યમથી કે આના માધ્યમથી, વાલા આપણે કેટલી હદ સુધી ધીમે 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 કરતા 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 નીચે 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 આવતા જ ગયા છીએ. હું એમ કહું છું કે શાસ્ત્રએ બતાવ્યું જ નથી, ડિવોર્સ છે જ નહીં આપણા શાસ્ત્રમાં, હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં છૂટાછેડા છે જ નહીં. અને છતાંય આપણે અત્યારે ચાલો માની લીધું કે નથી ફાવતું તો આપણે અલગ થઈ ગયા. અલગ થઈ ગયા તો એ કેવી રીતે? 50 લાખ, 20 લાખ, 1 કરોડ, ક્યાં જાઉં? અને પછી કહીએ કે આપણે દુઃખી થાય, પ્રકૃતિ અમને સાથ નથી દેતી, કારણ કે પ્રકૃતિમાં દૂષણતા ફેલાવી દીધી આપણે. અને એટલે કોરોના આવે, એટલે ધરતીકંપ આવે, એટલે કારણ વગરની આ પ્રકૃતિ બદલાઈ જાય. આ પ્રકૃતિ જે કારણ વગરની ઋતુનું કામ નથી કરતી ને, એની પાછળનું કારણ એ છે કે આપણે સંસ્કૃતિને જાળવતા નથી વાલા, સંસ્કૃતિનું હનન કરીએ છીએ, એટલે ઋતુ એનો સ્વભાવ છોડી દે છે. એટલે પ્રકૃતિ આપણને સાથ નથી આપતી. પ્રકૃતિ સાથ ત્યારે આપે જ્યારે પ્રકૃતિની અંદર ધર્મ વણાયેલો હોય, જ્યારે ધર્મનું રક્ષણ પ્રકૃતિ દ્વારા આપણે કરતા હોય, ત્યારે પ્રકૃતિ મને તમને સાથ આપે. અત્યારે પ્રકૃતિ આપણો સાથ છોડી દે છે, એની પાછળનું માત્ર ને માત્ર આ કારણ એક જ છે કે આપણે એમાં ધ્યાન નથી દેતા. એટલા માટે ત્રયા અસત્રવદ કારણાત, આ 3 જણાને કોઈ સજા ન અપાય, પણ તોય ઈ કઈક ગુનો કરે તો એને સજા કઈ આપવી? આજ્ઞા ભંગો નરેન્દ્રાણામ. રાજાને કોઈ સજા નથી, પણ રાજાનું મરણ ક્યાં છે? કોઈ મોભી, ઘરનો મોભી છે, ગામનો મોભી છે, આપણો રાજા છે, એને આપણને કઈ કામ કીધું અને જાહેરમાં તમે એને ના પાડ્યું નહીં થાય, એટલે પછી એને મારવાની જરૂર નથી, એ મરેલો જ છે એમને. આજ્ઞા ભંગો, એની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું એટલે એ મરેલા છે. પૃથક્શય્યા ચ નારીણામ, પૃથક્શય્યા ચ નારીણામ. નારીને કઈ સજા છે? એમણે કોઈ એવો અપરાધ કર્યો અને કાંઈક સજા ફરજિયાત દેવાની જ છે કે હવે ભાઈ આને કાંઈક તો દેવું જ પડશે, એની જોડે વ્યવહાર બંધ, બોલવાનું નહીં. જે મહાદેવજીએ સતીને સજા આપી, સતીએ અપરાધ કર્યો, રામજીની પરીક્ષા કરી અને પાછા જૂઠું બોલ્યા. મહાદેવજીએ કીધું કે કાંઈ પરીક્ષા કરી? કછું ન પરીક્ષા લી નહીં, કાંઈ પરીક્ષા લીધી જ નથી, જૂઠું બોલ્યા. એટલે મહાદેવજી સમજી ગયા કે તમે તો માનું રૂપ લીધું. સીતાજીનું રૂપ લઈ અને પરીક્ષા કરવા ગયા હતા સતી, અને એટલા માટે મહાદેવજીએ કીધું કે હવે તમારી જોડે સંસાર ન થાય. પૃથક્શય્યા મતલબ કે દૂર કરી દીધા પોતાનાથી. આ એને સજા આપી, છૂટાછેડા નથી લીધા. અને બ્રાહ્મણને કેમ મારવો? વિપ્રાણામ માન ખંડનમ. બ્રાહ્મણનું માન ગયું, બ્રાહ્મણનું સન્માન ગયું, એટલે બ્રાહ્મણ મરેલો છે. તો આને કઈક સજા તો આપવી ને. અને એટલા માટે અહીંયા દ્રૌપદીજીએ કીધું બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુ. આ બ્રાહ્મણ તો સદૈવને માટે ગુરુ છે, એને મરાય નહીં, એને શું કરવું? અને એટલા માટે આ અશ્વત્થામાના શિખા કાપી, એના મસ્તિષ્કની અંદર જે મણી હતો એ મણી કાઢી લીધો અને એને અપમાનિત કર્યો. અને અપમાનિત કર્યો એટલા માટે ઓર હીન બની ગયો અને ઓર ક્રોધમાં આવ્યો કે આણે મારું અપરાધ કર્યો છે, આણે મને અપમાનિત કર્યો છે. અને એક સાથે 6 બ્રહ્માસ્ત્રનું સંધાન કર્યું, 5 પાંડવો ઉપર અને 6ઠું ઉત્તરાના ગર્ભ ઉપર. આ 5 પાંડવોનું વારણ તો 5 પાંડવો તરફ જે બ્રહ્માસ્ત્ર આવતા હતા એને તો ભગવાને રોકી લીધા, પણ ઉત્તરાના ગર્ભ સુધી જે બ્રહ્માસ્ત્ર પહોંચ્યું, અને એ ઉત્તરા જે 19-20 વર્ષની 18-19 વર્ષની દીકરી છે, અને એ ઉત્તરાજી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. આ સ્તુતિ પણ દુઃખમાં છે, કારણ કે બ્રહ્માસ્ત્રની અગ્નિ છે. અને એટલા માટે ઉત્તરાજી સ્તુતિ કરે છે કે હે પ્રભુ, તમે મારું રક્ષણ કરો, તમે મારું રક્ષણ કરો. પાહી પાહી મહાયોગિન દેવ દેવ જગતપતે. પાહી પાહી મહાયોગિન, હે દેવ દેવ,
હે દેવના દેવ, હે જગતના નાથ, હું જાણું છું કે આ જગતમાં કેવલ ને કેવલ સત્તા તમારી ચાલે છે અને તમે જ આ જગતના નાથ છો, તમે જ આ જગતના પાલક છો, તમે જ આ જગતના રક્ષક છો અને હું આપને શરણે છું. દેવ દેવ જગતપતે, દેવ દેવ જગતપતે, હે જગતપતિ તમે મારું રક્ષણ કરો, હું તમારે સહારે છું. પ્રભુ તુમ રે વિના કોઈ નહીં, મેરો સહારો હે. હે નાથ અનુગ્રહ કરો તમે મારી ઉપર. વિચાર તો કરો, એક 19 વર્ષની 20 વર્ષની દીકરી છે અને ભગવાનને કેવું સંબોધન કરે છે. એને કેટલું ભગવાન શું છે, દ્વારકાધીશ જે મારી સામે છે એને કેટલું બધું જ્ઞાન છે આ, કે આ રક્ષક આ એક જ છે. નકર એના સસરા હતા, આ બધા હતા, યુધિષ્ઠિર હતા, ભીમ હતા, અર્જુન હતા, આ બધા જ હતા, પણ એ કોઈને ન કીધું અને ભગવાનને જ કીધું, પાહી પાહી, હું તમારા શરણે છું. મહાયોગિન, હે યોગેશ્વર હું આપના શરણે આવી છું, તમે મારું રક્ષણ કરો. નાન્યમ ત્વદ અભયમ પશ્ય યત્ર મૃત્યુ પરસ્પરમ. હે દેવ, નાન્યમ તદ અભયમ પશ્ય, આ જગતમાં તમારા સિવાય કોઈ એવું છે જ નહીં કે જે અભયત્વ આપી શકે, જે અભયતાનું દાન આપે. એટલા માટે હે ગોવિંદ, હે નાથ, હું આપને શરણે છું, તમે મારું રક્ષણ કરો. અને ભગવાન કેવા બની ગયા? અંગુષ્ટ માત્રેણ મમલમ, અંગૂઠા જેવડું ભગવાને રૂપ લીધું અને ભગવાન આ ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પધાર્યા છે અને 9 મહિના સુધી ઉત્તરાના ગર્ભનું ભગવાને રક્ષણ કર્યું છે. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરી અને ભગવાન ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પધાર્યા છે. આ છે ભગવાનનું મહાત્મ્ય. વાલા, ભગવાન આપણા માટે છે, આપણને ભગવાન ઉપર ભરોસો નથી. ભગવાનની આકૃતિને સમજો, ભગવાનની આકૃતિને પહેલા તો નિહાળો અને ભગવાનની આકૃતિને જોઈને ભગવાનના મહાત્મ્યને સમજીએ. આપણે ખાલી ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ પણ ભગવાનની આકૃતિને જોઈને ભગવાન શા માટે છે એનો વિચાર નથી કરતા. ભગવત સ્વરૂપ જ્ઞાને ઈચ્છા, ભગવાનના સ્વરૂપને જાણવાની ઈચ્છાઓ વારંવાર આપણા મનની અંદર પ્રગટ થવી જોઈએ. તમે નારાયણને જોયા છે, આપણે ભગવાન નારાયણને જોઈએ છીએ. ભગવાન કેવા છે? તો કે 4 ભુજાવાળા, શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ. ભાઈ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ એને શું કરવા? કારણ વગરના હાથમાં વજન જ કરે ને, તો શેના માટે એના હાથમાં છે? આપણા માટે તો છે, બીજા કેના માટે છે? આ છે ભગવાનનું સ્વરૂપ. પરમાનંદાસજી બતાવે, આ મહાત્મયનું કીર્તન છે અને મહાત્મયના કીર્તનની અંદર પરમાનંદાસજી ભગવાનની ઓળખ આપે અને પ્રભુનું સ્વરૂપ બતાવે કે કેવા છે. પદ્મધરો જનતાપ નિવારણ, પદ્મધરો જનતાપ નિવારણ, ગદાધૈરી દુષ્ટન સંહારણ, ધૈરી દુષ્ટન સંહારણ, પદ્મધરો. આ ભગવાનના હાથની અંદર જે જે કઈ પણ આયુધો છે, શંખ ધરો રીપુ ઉદર વિધારણ, ધરો રીપુ ઉદર વિધારણ, ચક્ર સુદર્શન ધરો કમલ કર, સુદર્શન ધરો કમલ કર, પદ્મધરો. ભગવાનના આ 4 આયુધો, આપણે પહેલા તો ભગવાનના સ્વરૂપને જાણીએ. ભગવાન આપણા માટે જ છે. એટલા માટે મેં પહેલે જ દિવસે કીધું તું, ભગવત સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને પણ ભક્તને આધીન છે. કેને આધીન છે? ભક્તને આધીન. અને એટલા માટે જ આ ઉત્તરાજી એવું બોલ્યા છે, નાન્યમ તદ અભયમ પશ્ય. હે ભગવાન, હું આ વાતને જાણું છું કે તમારા સિવાય બીજું કોઈ એવું છે નહીં કે જે અભયત્વનું વરદાન આપી શકે. કારણ કે તમારા સ્વભાવની અંદર કરુણા સિવાય બીજું કઈ છે નહીં. તમે રક્ષક છો, તમે પાલક છો, તમે પોષક છો. એટલા માટે તમે મારું રક્ષણ કરો.
આ ભગવાનની મહિમા છે, આ ભગવાનનું મહાત્મય છે. સ્મે મહિમન પ્રતિષ્ઠા, આ જ ભગવાનની મહત્તા છે. આ ભગવાનના હાથની અંદર આયુધો છે. એ આયુધોનો આપણે વિચાર કરીએ ને ત્યાં જ ખબર પડી જાય કે આ શેના માટે છે? આપણા માટે. ચારો ભુજ ચારો આયુધ ધરે, નારાયણ ભુવિ ભાર ઉતારન, પદ્મ ધૈરો જનતાપ નિવારણ. પદ્મ ધૈરો જનતાપ નિવારણ શેના માટે? તો કે આના માટે, ભક્તન કી રક્ષા કે કારણ, ભક્તોની રક્ષા માટે જ આ પ્રભુનું સ્વરૂપ છે. અને એટલા માટે ભગવાન 9 મહિના સુધી ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર રહ્યા અને બાળકનો જન્મ થયો. જો આ બીજી સ્તુતિ જે દુઃખમાં કરી એ ઉત્તરાજીએ કરી. બાળકનો જન્મ થયો અને બાળક કેવું જન્મ્યું? તો કે બાળક જન્મ્યું તો ખરું, પણ બાળક નિસ્તેજ જન્મ્યું. કેવું જન્મ્યું છે? નિસ્તેજ. બાળકમાં ચેતના નથી, મરેલું નહીં, નિસ્તેજ. જે બાળક રડવું જોઈએ, બાળક હલવું જોઈએ, બાળા હાથ નીકળવો જોઈએ, આ કાંઈ નથી. જન્મી તો ચોઈકું, પણ એની અંદર ચૈતન્યતા નથી, તેજ નથી. અને એટલા માટે બધા ગભરાઈ ગયા કે આ શું થયું? બાળકનો જન્મ તો થયો, હવે શું કરવું? એટલે બધાએ પોતપોતાની રીતે પ્રયત્ન કર્યા. હકીમોને બોલાવ્યા, વૈદોને બોલાવ્યા, ઋષિમુનિઓને બોલાવ્યા, બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને કીધું કે આ બાળક માટે કંઈક કરો. અને બધાએ પોતપોતાની રીતે કંઈ ને કંઈ કર્યું. અને છેલ્લે અંતે બધા ઋષિઓએ, બધાએ બ્રાહ્મણોએ એવું કીધું કે આ બાળકની અંદર તેજ ખૂટે છે, ઓજસ ખૂટે છે. અને તમે લોકો તમારા તરફથી તમારી પાસે કંઈ પણ પ્રકારનું ઓલું બ્રહ્માસ્ત્ર પહોંચી ગયું ને, એટલે બાળકની અંદર જે તેજ હતું એ તેજ હણી લીધું. મારી ન શક્યું, કારણ કે ભગવાન છે એટલે મારી તો ન જ શકે. એનું બાળકનું મૃત્યુ ન થયું, પણ એની ચૈતન્યતા, એની ઓજસતા છીનવાઈ ગઈ. એટલે બ્રાહ્મણોએ કીધું કે તમે લોકો બધાએ કાંઈક ને કાંઈક પુણ્ય આપો. એટલે બધાએ પોતપોતાના તરફથી પુણ્ય આપવાની શરૂઆત કરી. અને એમાં પહેલા વહેલા પુણ્ય આપ્યું દ્રૌપદીજીએ કે ભલે મારે 5 પતિ રહ્યા, છતાં મારું સતીત્વ અખંડિત હોય અને હું સતી હોઉં તો આ બાળકની અંદર ચૈતન્યતા આવે, બાળક જીવતું થઈ જાય. પુણ્ય આપ્યું, પુણ્ય લાગ્યું નહીં. હવે દ્રૌપદી સતી જ છે. 5 પતિ હોવા છતાં પણ દ્રૌપદીજી સતી છે. અને એ સતી એટલા માટે છે કે એ અગ્નિકુમારી છે, એ અગ્નિમાંથી પ્રગટ થયા હતા. અને આ વિષય મહાભારતનો છે. અને વ્યાસજી એ ભાગવતજીમાં દરેક સ્કંદની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક મહાભારતનું અનુસંધાન દીધું છે. પણ આપણા તરફથી મહાભારત જેવો વિષય દૂર થઈ ગયો છે, આપણે છૂટી ગયો છે. મહાભારતની બહુ કથાઓ નથી થતી. લોકો ભાગવત રામાયણ આ 2 વિષય વધારેમાં વધારે સાંભળે છે, પણ મહાભારતની કથાઓ આપણે થતી નથી. એટલા માટે કથાઓ તો હવે શરૂ મહાભારતની કરવાની, કારણ કે મહાભારતમાં તો કેટલું બધું રહસ્ય રહેલું છે. 1 લાખ શ્લોક છે. કેટલા શ્લોક છે? 1 લાખ. કેવું હશે? પુણ્ય એટલા માટે નથી લાગ્યું દ્રૌપદીજીનું કે પતિ તો 5 હતા, પણ એમનો પ્રેમ વિશેષ અર્જુનજીમાં હતો, જેના કારણે આ પુણ્ય અત્યારે લાગ્યું નહીં. અગ્નિ સ્નાન કરતા દ્રૌપદીજી. આ બધા ઘણા બધા શાસ્ત્રના એવા વિષયો છે કે જે માણસને ક્યારેક કન્ફ્યુઝ કરી દે કે ખરેખર આ શું હશે. પણ એની પાછળની કથા અને એની પાછળના જ્યારે રહસ્યો આપણે સાંભળીએ ત્યારે એ કન્ફ્યુઝન દૂર થાય, એમને ન દૂર થાય. અને ભાગવતજીની કથામાં ન થાય, કારણ કે ભાગવતજીની કથામાં આપણે સમયસર ચાલવું પડે, સમયને લઈને પાછું ઠેકાણે પહોંચવું પડે. આજે 3જો દિવસ હોય કથાનો તો ગમે એમ કરીને હાંજે ગમે ત્યાંથી ગોતીને નરસિંહ ભગવાનને લઈ આવવા જ પડે, ત્યાં સુધી પહોંચવું જ પડે. આ કથાનો ક્રમ છે. એટલા માટે કથા સાંભળવી હોય ને તો સમય મર્યાદા ન રાખવાની. સમય મર્યાદા હોય જ નહીં. કથાને કેમ સંભળાય? સમય મર્યાદાથી ન સંભળાય કે ભાઈ ચલો આપણે કોઈ ક્રમ રાખવાનો નથી થતો. ભલે નરસિંહ ભગવાન જઈ આવે ત્યાં હાથમે દીએ છેલ્લે દીએ નંદ મહોત્સવ થઈ જાય તો બહુ સારી વાત છે, કાંઈ વાંધો નહીં. નંદ મહોત્સવ કરીને પૂર્ણાહુતિ, તો કથા સમજમાં આવે અને તો કથા સારી રીતે થઈ શકે.
પણ આપણે શું છે કે ક્રમને સાચવવો પડે ને એટલા માટે. દ્રૌપદીજી હાથમાં જલ લીધું, મારું સતીત્વ અખંડિત હોય તો આ બાળકમાં ચેતના આવે, બાળકમાં ચેતના ના આવી. વળી યુધિષ્ઠિર મહારાજને કીધું કે તમે પુણ્ય આપો, તો યુધિષ્ઠિર મહારાજે હાથમાં જલ લીધું. મેં ક્યારેય અસત્યનું આચરણ ન કર્યું હોય અને જો મારો ધર્મ બલવાન હોય તો આ બાળકની અંદર ચેતના આવે. યુધિષ્ઠિરનું પણ પુણ્ય લાગ્યું નહીં, એટલે લોકો બધા જોઈ રહ્યા કે આ તો ધર્મરાજા છે અને છતાંય એનું પુણ્ય લાગ્યું નહીં. મતલબ ક્યાંક ને ક્યાંક તકલીફ છે. અને એ તકલીફ કઈ? તો કે આપણને તરત જ ઓલું મહાભારતનું યુદ્ધ યાદ આવે કે ઓલો અશ્વત્થામા મરાણો ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ એમ બોલ્યા, નરો વાહ કુંજરહ. હવે એ અશ્વત્થામા મરાણો ત્યારે જૂઠું નથી બોલ્યા, એ અસત્ય નથી, એ યુક્તિ છે. એને અસત્ય ન કહેવાય, એને યુક્તિ કહેવાય. દ્રોણાચાર્યને ખબર હતી કે આ બે જણા જૂઠું નહીં બોલે. એક અર્જુનને પૂછ્યું ને એક યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું, પણ અર્જુન ઉપર હજી ભરોસો નહીં બરોબર. એટલે એમણે યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું કે કેમ યુધિષ્ઠિર અશ્વત્થામા હતા, અશ્વત્થામા મરાયો? એટલે યુધિષ્ઠિરે કીધું કે આવામ હા અશ્વત્થામા હતા ઇતિ. હવે ભગવાને એને ખાલી એટલું જ બોલવાનું કીધું હતું કે તારે એટલું જ બોલવાનું છે કે અશ્વત્થામા મરાયો. હવે દ્રોણાચાર્યએ ક્યાં ચોખવટ કરી કે હાથી કે મારો દીકરો? અશ્વત્થામા મર્યો એ તો નક્કી વાત હતી ને, એ નક્કી જ વાત હતી. ભીમસેને ઓલા હાથીને મારી નાખ્યો એટલે અશ્વત્થામા મરાણો એ નક્કી. અને એ અશ્વત્થામા નામનો હાથી પણ કૌરવોનો નહોતો, પાંડવોનો હતો. અને ભીમસેને માર્યો એને. અને એટલા માટે ભીમસેને કીધું કે મેં અશ્વત્થામાને માર્યો, મેં અશ્વત્થામાને માર્યો. આ યુક્તિ હતી, અસત્ય નહોતું. હવે દ્રોણાચાર્યએ ચોખવટ ન કરી, એ પ્રોબ્લેમ એનો હતો. એટલે એને પૂછ્યું કે અશ્વત્થામા મરાયો? તો કીધું કે હા મરાણો. જોઈ એવું પૂછે કે યુધિષ્ઠિર અશ્વત્થામા મરાણો હાથી કે મારો દીકરો? તો યુધિષ્ઠિરને એમ કેવું પડે કે ભાઈ તમારો દીકરો નહીં, હાથી. પણ એને તો ખાલી એટલું જ પૂછ્યું કે હા. તો આને કીધું કે હા. અને એને શસ્ત્ર મૂકી દીધા. દૃષ્ટિદુમ્નને એની હત્યા કરી નાખી. આને યુક્તિ કહેવાય, અસત્ય નહીં. પણ યુધિષ્ઠિરને પાપ એનું લાગ્યું કે ભગવાને ખાલી એટલું જ બોલવાનું કીધું હતું કે જી હા અશ્વત્થામા મરાયો. પણ આ પોતે પાછો પોતાની જાતને ધર્મરાજ સમજતો હતો ને, એટલે એને મનમાં એમ થયું કે આ તો અસત્ય કહેવાય. એટલે એને પાછું ભેગું ભેડવું, નરો વા કુંજરહ. અને આ ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થયું. આ શું થયું? ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થયું અને એટલા માટે એને પાપ લાગ્યું. અસત્ય બોલ્યા છે એવું નથી, પણ ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે એનું પાપ લાગ્યું. અને એટલા માટે આ બાળકને અત્યારે આ તેજ આવ્યું નહીં, આ બાળકને પુણ્ય લાગ્યું નહીં. હવે બધા મૂંઝાઈ ગયા કે દ્રૌપદીજીએ પુણ્ય દીધું, યુધિષ્ઠિરે પુણ્ય દીધું, તોય પુણ્ય લાગતું નથી. પણ બાળકનો જન્મ થયો એટલે આનંદ થયો. બાળકનો જન્મ થયો એટલે શું થયું? બધાને આનંદ થયું. દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ. આ બીજી સ્તુતિ, દુઃખનું અવસાન. અને દુઃખનું અવસાન થાય તો જીવનમાં સુખ આવે. અને સુખમાં સ્તુતિ કરી. કોણે કરી? કુંતાજીએ. હવે કુંતાજીની સ્તુતિ પ્રારંભ થઈ. દૂર એક બાજુ દ્વારકાધીશ ઊભા છે, કુંતાજી આવ્યા. નમસ્યે ત્વમ આદ્યમ, નમસ્યે પુરુષમ ત્વમ આદ્યમ, ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ. નમસ્યે ત્વમ પુરુષમ. હે ભગવાન, હું આપને નમન કરું છું. આદિ, આદ્યમ. આદિ માને તમે જગતના નાથ છો, તમે જગતનું બીજ છો. તમારામાંથી જ આ જગત ઉત્પન્ન થયેલું છે, એવા તમે છો. તમે અમારી સહાય કરો. कुंताजी कीधु करे लाला ये तो दूर खड़ो है, कछु पुन तू भी तो दे दे बेटा, कब से दूर ही खड़ा है, सब कुछ देख रहे हो, कछु कर नहीं रहो, अरे लल्ला तू भी तो कछु पुन दे दे। द्वारकाधीश जी ये कीधु अरे मैया हम का पुन दे, हमारे पास कछु पुन होवे तो देना, हमारे पास तो कछु है ही नहीं, हमारी पास पुण्य भेगू था एवं कई काम करिए तो पुण्य आवे ने, हमने तो ऐसा कोई काम कियो ही नहीं कि पुण्य मिले। अरे बुआ हम जब तलक गोकुल में रहे, वह गोकुल में तो गैया चराई और कछु तो कियो नहीं, गडरिये है हम तो, गडरिये नो मतलब हमें तो गोवाड़िया चाहिए, हमें तो कई कर्यु नथी, ही कर्यु न करू, અને બાકી કઈ ન, બાકી બાકી હતું તો વ્રજે વસંતમ નવનીત ચોરમ, બાકી માખણની ચોરી કરી, હારું કામ તો કર્યું નથી વાલા,
तो हम कहां से पुण्य दे? पुण्य होवे तो दे ना। એટલે कुंताजीએ કીધું કે लल्ला ऐसी बातें मत करो, हमको पता है तुम कौन हो। ये सब लोग आपको नहीं पहचानते, पर हम तो आपको पहचानते हैं। तुम आद्य पुरुषम, तमे तो आदि पुरुष छो, तमे आ जगतना नाथ छो। ईश्वरम, ईश्वरम, तमे ईश्वर छो। हो श्रुतियोनी बात करे छे कुंताजी। શ્રુતિઓના રહેલા જે ઈશ્વર છે, જેને ઋષિમુનિઓ, જેને વેદો નિરંતર ભણે છે, જેને નિરંતર જેની ઉપાસના કરે છે, એ ઈશ્વર તમે છો, હું જાણું છું। અને એટલા માટે તમે પુણ્ય આપો। તો દ્વારકાધીશજીએ કીધું કે અરી मैया, अरे बुआ, तुम कह रहे हो हम भगवान है, ये है वो है, पर हम कहाँ के भगवान? अरे देखो तो सही, हम तुम्हारे जैसे तो हैं। શું કીધું કે અમે તમારા જેવો તો લાગુ, તમારા મન મારામાં કઈ ફરક હોય તો કયો? આ જો તમે હું બે હરખા તો લાગીએ છીએ, કઈ ફરક છે? હાથ નાક મોઢું બધું હરખું છે। કુંતાજીએ કીધું કે तुम लगो हमारे जैसे, पर हो नहीं हमारे जैसे। તમે ખાલી લાગો જ છો અમારા જેવા, પણ તમે અમારા જેવા છો નહીં। ત્વમ પ્રકૃતે પરમ, તમે આ પ્રકૃતિથી પર છો નાથ। તમને આ પ્રકૃતિ સ્પર્શ નથી કરતી, તમને ક્યારેય પણ આ પ્રકૃતિ સ્પર્શ જ ન કરે। તમે તો જગત આખામાં છો, પ્રકૃતિ તમારામાંથી પ્રગટ થઈએ છીએ। અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ અંતરબહિ રવસ્થિતામ, આ આખા જગતની અંદર, સર્વભૂતાનામ મતલબ આખા જગતની અંદર, અંતઃ, અંતઃ એટલે અંદર આત્મા તરીકે, બહિ એટલે પ્રકૃતિ તરીકે તમે બિરાજમાન છો। અને એટલા માટે હું આપને જાણું છું, તમે કંઈક પૂન આપો। तो द्वारकाधीश जी कीधु कि बहुत अच्छी बात है बुआ, आप कब से इतना आग्रह कर रहे हो, तो चलो कछु पुण्य दे देते हैं, जो होवे देखा जाएगा। चलो पुण्य दई दઈએ, બીજું શું। એટલે દ્વારકાધીશજી હાથમાં જલ લીધું, અને દ્વારકાધીશજીએ જ્યારે પુણ્ય દીધું ને, ત્યારે ભગવાનની ઉંમર કેવડી હતી ખબર ઠાકોરજીની? આ મહાભારતના યુદ્ધ વખતે, મહાભારત એની સાક્ષી બને છે કે મહાભારતના યુદ્ધ સમયમાં ભગવાનની ઉંમર 86, 86 વર્ષના હતા ભગવાન, 86 year old। અર્જુન કંઈક 84-85 વર્ષના હતા। અવડી ઉંમરે, અને ભગવાનનો પરિવાર કેવડો? તો કે 16,108 પટરાણી, અને એ 16,108 પટરાણીથી દસમ દસમ બલાહ, 10 દીકરા। ભગવાનનો પરિવાર કેવડો? દીકરાને ઘરે દીકરા ને એની ઘરે દીકરા છે, એટલો મોટો પરિવાર। અને આ ઉંમરે 16,108 પટરાણી, એ બધાયથી 10 દીકરા, 1,60,080 દીકરાના બાપ દ્વારકાનાથ। અને એ દ્વારકાધીશજી હાથમાં જલ લીધું અને કીધું કે હું આ જીવન બ્રહ્મચારી હોઉં, અને મેં ક્યારેય અસત્યનું આચરણ ન કર્યું હોય તો આ બાળક જીવતું થઈ જાય। અને જેવું જલ નીચે મૂક્યું, બોલો દ્વારિકાધીશ કી। બાળકની અંદર એવી ચેતના આવી, એવી ચેતના આવી, બાળક કિલકારી કરવા માંડ્યું, અને બધા રાજી 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 થઈ ગયા। રાજી તો થયા, પણ ભેગી આંખો ફાટી રહી। 16,108 પટરાણી, અને એમાં બધાયથી 10 દીકરા, અને તોય આ માણસ એમ કહે કે હું આજીવન બ્રહ્મચારી હોઉં। વાલા વાત જ આ છે। અને કાલે એટલા માટે જ આપણે વાત થઈ હતી કે બ્રહ્મચારી કોને કહેવાય? અક્રોધના, શૌચપરા, સતતમ બ્રહ્મચારી। બ્રહ્મચારીનો મતલબ જ એ છે, બ્રહ્મચર્યત્વ અને શરીરને કોઈ નિસ્બત જ નથી। બ્રહ્મમ ચરતી બ્રહ્મમ રટતી, બ્રહ્મમ રટતી, જે નિત્યને માટે બ્રહ્મનું રમણ કરે છે, બ્રહ્મમાં રમણ કરે છે, બ્રહ્મની અંદર જ અટવાયેલો છે। બ્રહ્મમ ચરતી, જેનું આચરણ કેવલ ને કેવલ ભગવતમય છે, જેનું આચરણ કેવલ ને કેવલ ભગવત સેવા છે, જેમનું આચરણ કેવલ ને કેવલ પ્રભુ નામ છે। બ્રહ્મમ રટતી, જે નિત્યને માટે કેવલ ને કેવલ એક જ કામ કરે છે, પરમાત્માનું નામ ભજન કરે છે। અને જેની બુદ્ધિ કેવલ ને કેવલ પરમાત્મામાં લાગેલી છે, આવા જે લોકો છે એ બ્રહ્મચારી છે। આપણે ગૃહસ્થી થઈને પણ બ્રહ્મચારી બની શકાય, સંસારી બનીને પણ બ્રહ્મ, જેટલા લોકો સંસારમાં રહે છે, સંસારને ભલે તમે સંસારની અંદર રહ્યો, વ્યવહાર કરો, પુત્રો છે, સંતાનો છે, બધું જ આપણે પરિવાર છે, આ બધું છે। અને આ
આ સંસારની અંદર હોવા છતાં, પરિવારની અંદર હોવા છતાં, જેના ઘરની અંદર ઠાકોરજી બિરાજે છે અને જે ઠાકોરજીની સેવા કરે છે, આનાથી મોટો સંન્યાસી આ જગતમાં બીજો કોઈ છે જ નહીં વાલા. આ મોટામાં મોટો સંન્યાસ છે. ઓલો સંન્યાસ નહીં, એ બ્રહ્મચર્યત્વની વાત જ ક્યાંય શાસ્ત્રમાં કરી નથી. બ્રહ્મચર્યત્વ એટલે આ બ્રહ્મચર્યત્વ છે. આપણે આપણા દ્રષ્ટિકોણની અંદર વ્યાખ્યા બદલી જાય, અને એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મેં ક્યારેય અસત્યનું આચરણ ન કર્યું હોય તો આ બાળક જીવતું થઈ જાય. ભગવાન ક્યારેય જૂઠું બોલ્યા જ નથી. આપણી ધારણાઓમાં એવું લાગે છે કે ભગવાન એટલી જગ્યાએ જૂઠું બોલ્યા છે. ભગવાન ક્યાંય જૂઠું બોલ્યા જ નથી. જે પોતે સ્વયં સત્યનું સ્વરૂપ છે, એની અંદરથી અસત્યતા કઈ રીતે નીકળે? અને એટલા માટે તો કુંતાજીએ કીધું ભગવાનને, ત્વમ પ્રકૃતે પરમ, તમે આ પ્રકૃતિથી પર છો. તમને આ પ્રકૃતિ સ્પર્શ જ નથી કરતી વાલા. પ્રકૃતિ મને તમને અડે, મને તમને પ્રકૃતિ સ્પર્શ કરે. આ તડકો વધે તો મને તમને હમણાં દારૂ થવાની શરૂ થાય, પસીનો વળે, ગરમી થાય, તકલીફ થાય, બેહી ન અગાય. આ બધું એટલા માટે રાખવું પડે કારણ કે આપણે પ્રકૃતિથી વણાયેલા છીએ, પ્રકૃતિ આપણી સાથે જોડાયેલી છે. એટલા માટે આ પંચમહાભૂત અને પંચમહાભૂતનું બનેલું આ શરીર, એટલે ચોમાસું, શિયાળો અને ઉનાળો, આ ત્રણે ત્રણ ઋતુ મને તમને અસર કરે. 6 ઋતુ મને તમને અસર કરે છે, પણ ભગવાનને કોઈ ઋતુ અસર ન કરે. ભગવાનને પ્રકૃતિ અડે પણ નહીં. સમજાય છે મારી વાત? સમજાણી કે થોડીક ઉપરથી ગઈ? ઉભા રહ્યો, હેલું કરી દો. પાછળ ચિત્ર છે પણ ગોવર્ધનનાથજીનું છે. તમે કૃષ્ણના ચિત્રો જોયા છે? ભગવાનના ચિત્રો જોયા છે ને? કૃષ્ણના ચિત્ર જોયા છે આપણે? પ્રભુના ચિત્રો કેટલા બધા જોયા છે? કેટલા બધા! ભગવાન રથ ચલાવતા હશે એવા ચિત્ર જોયા છે, ભગવાન માખણ ચોરી કરતા હશે એવા ચિત્ર જોયા છે, ભગવાને ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા છે એવા ચિત્ર જોયા છે, ભગવાન યુદ્ધના મેદાનમાં ઊભા હશે ચક્ર લઈને એવા ચિત્રો જોયા હશે, અથવા તો કેટલા બધા ઠાકોરજીના ભગવાન વેણુનાદ કરતા હશે એવા ચિત્ર જોયા છે. આવા હજારો ચિત્ર તમે કૃષ્ણના જોયા છે, અને એ હજારો ચિત્ર તમે ભગવાનના જોયા. એમાં એક ચિત્રમાં પણ તમે ક્યાંય એવું જોયું કે ભગવાનને સફેદ વાળ છે? એક પણ ચિત્ર એવું જોયું કે ભગવાનને સફેદ વાળ હોય માથામાં? એક પણ ચિત્ર એવું જોયું કે ભગવાનને ક્યાંય મૂછનો દોરો હોય? એક પણ ચિત્ર બતાવો કૃષ્ણનું, એક પણ ચિત્ર એવું બતાવો કે જેમાં ભગવાનને મૂછો હોય. બાકી બીજા ઘણા બધા દેવતાઓ છે. બ્રહ્માજી છે, સફેદ દાઢી, સફેદ વાળ, 4 મોઢા. મહાદેવજી છે, જટા છે. ઘણા મહાદેવજીના ચિત્ર દાઢી, જટા, આ બધું છે. બીજા કેટલા બધા દેવતાઓ છે જેના અનગિનત અલગ 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 ચિત્રો છે, પણ આ એક જ એવા છે કે જેને પ્રકૃતિ સ્પર્શ નથી કરતી. અને એટલા માટે કુંતાજી કહે કે તુમ પ્રકૃતે પરમ, તમને આ પ્રકૃતિ સ્પર્શ ન કરે. ભગવાનનું શરીર આપણા જેવું નથી. આપણા શરીરની અંદર હાડ, માંસ, ચામ, રુધિર આ બધું જ છે. આમાં હાડકા છે, આમાં માંસ છે, આમાં ચામડી છે, આમાં રુધિર છે, લોહી છે, આ બધું જ છે. અને ભગવાનના શરીરમાં આ કાંઈ નથી. એના શરીરની અંદર હાડકું ન હોય, લોહી ન હોય, માંસ ન હોય. એ તો કેવા છે? વેદો કહે રસો વૈસહ, જે રસની પૂતળી છે. કેવા છે? રસની પૂતળી છે, જેની અંદર કેવલ ને કેવલ રસ છે. રસ સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં. અને એટલા માટે જ ભગવાન જેની પાસે જાય છે, ભગવાન એમ કહે છે કે મારી પાસે પ્રેમનું દાન સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં. હું કેવલ ને કેવલ જગતને પ્રેમ આપવા માટે જ પ્રગટ થયો છું. એટલે વેદો આવી ઉપમા આપે, રસો વૈસહ. પરમાત્મા કેવા છે? રસ છે. એટલે તો કુંતાજી કહે છે કે હે પ્રભુ, આ જગતમાં તમારા જેવું કોઈ છે જ નહીં. હું તમારા આ રૂપને જાણું છું. અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ, તમે પ્રાણી માત્રની અંદર છો અને તમે ઈશ્વર છો આ જગતના. તમે જ ઉત્પન્ન કરતા છો આ જગતના.
અને એમ નહીં, કુંતાજીએ તો આગળ આ સુખમાં સ્તુતિ થઈ ને, એટલે કુંતાજી તો ઘણું બધું બોલ્યા છે. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. હે ભગવાન, હું તમારા એ રૂપને પણ જાણું છું. તમે જે ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે પ્રગટ થયા છો, તમારા હું આ રૂપને પણ જાણું છું, અને તમે કેવલ ભક્તો માટે પ્રગટ થયા છો, તમારા એ રૂપને પણ હું જાણું છું. નંદ ગોપ કુમારાય, નંદ ગોપ કુમારાય, કે જે તમે લીલાનું દાન કરવા માટે પ્રગટ થયા છો, જે કેવલ ને કેવલ લીલાનું દાન કરે છે. અને જો લીલાનું દાન ન કરતા હોય તો કુંતાજી એની સ્તુતિમાં યાદ કરાવે છે કે તમે કેવી સુંદર મજાની લીલાઓનું દાન કરો છો. તમે તો લીલા પુરુષોત્તમ છો. તમે તો આ પ્રાણી માત્રને પોતાના આનંદનું દાન કરવા માટે પ્રગટ થયા છો. નકર હું જાણું છું તમે ઈશ્વર છો. ગોપ્યા દદે ત્વયી કૃતે ગસિદામતાવદ યાતે દ્રસા શુકલીલાંજનસમ ભ્રમાક્ષમ વક્ત્રમ નિનીય ભય ભાવનયા સ્થિત તસ્ય સામામ વિમોહિતયતિ ભીરિપિય બિભેતિ. આહા, કુંતાજી કેવો શ્લોક યાદ કરાવે છે. અને કુંતાજીએ તરત જ ભગવાનને યાદી કરાવી. કઈ યાદી કરાવી? ગોપ્યા દદે ત્વયી કૃતે ગસિદામતાવ. હે ભગવાન, મને તમારી એ માધુર્યમય લીલા યાદ છે કે જ્યારે યશોદાજીએ તમને બાંધી દીધા. શું કર્યું? યશોદાજીએ તમને બાંધ્યા. કુંતાજી આ વાતની યાદ કરાવે કે મને યાદ છે કે ઓલા દામડાએ તમને બાંધ્યા યશોદાજીએ, અને મેં તમારી એ રૂપ માધુરી જોઈ હતી. મેં તમારો આ સ્વરૂપને પણ માણ્યું છે. મેં તમારા આ સ્વરૂપને જોયું છે કે તમે કયા રસનું દાન કરવા માટે પ્રગટ થયા છો. અને જેવા યશોદાજીએ ભગવાનને બાંધી દીધા ને, ગસી દામ તાવત, દામ એટલે દામડું, નેત્રું, અને ભગવાનને બાંધા એટલે ભગવાને શું કર્યું? સુકલીલાંજન સંભ્રમાક્ષમ. ભગવાન ખોટું ખોટું રડવા લાગ્યા. જૂઠ મૂઠનું રડે છે. અને જેવા રડ્યા ને એટલે આંખની અંદર જે કાજળ હતું ને, એ કાજળ ભગવાનના બંને કપોલ ઉપર આવ્યું. ક્યાં આવ્યું? બંને ગાલ ઉપર. આ કાજળ આવતના આમ રડતા હતા તો એ ગાલ ઉપર આવી ગયું. સુકલીલાંજન સંભ્રમાક્ષમ. તમારા કપોલ ઉપર લાગેલું આ કાજળ, હે વાલા, જે તમને ઓર સુંદર બનાવી દે છે, જે ઓર તમને મધુર બનાવી દે છે. મેં તમારી આ રસની લીલા જોઈ. અને એમ કુંતાજી હવે સાબિત એમ કરવા માંગે છે, યદ બિભેતિ, જેનાથી આખું જગત થરથર કાપે છે. તમારાથી તો પણ કાલ પણ ડરે વાલા. વક્ત્રમ વિનીય ભય ભાવનાય, જેનાથી આ કાળ ડરે છે. અને એ પ્રભુ પરમાત્મા જગતનો નાથ આ ગોપીના દામડે બંધાય અને ખોટે ખોટે રડે છે. આ તમારી માધુર્યતા છે. આ તમારું રસનું સ્વરૂપ છે. હે ભગવાન, હું તમારા આ બંને સ્વરૂપને જાણું છું. અને મેં તમારું એ પણ જોયું છે કે જે પૂતનાને મારી શકે એ બંધાઈ પણ શકે છે. એટલે હું તમને ઈશ્વર રૂપે પણ જાણું છું. દેવકી નંદનાય ચ. દેવકી નંદનાય ચ નો અર્થ છે કે મને ખબર છે તમે દેવકીજીના દીકરા છો, મારા ભાઈના દીકરા છો. પણ એ તો તમારું ઐશ્વરી રૂપ છે. એ તો તમે ઈશ્વર થઈને પ્રગટ થયા છો. ઈશ્વર થઈને કેમ? તો કે જ્યારે ભગવાન કારાગૃહમાં પ્રગટ થયા હતા, મથુરાના કારાગૃહમાં ભગવાન પ્રગટ થયા, ત્યારે કેવા પ્રગટ થયા હતા? ચતુર્ભુજમ, 4 ભુજાવાળા પ્રગટ થયા. અને મા દેવકીને કીધું કે માં, હું તમારો દીકરો છું. અને એટલા માટે કુંતાજીએ કીધું કે તમે એ તો ઐશ્વરી રૂપ છે, એ તો ઈશ્વરનું રૂપ છે. પણ આ જે ગોકુલનું રૂપ છે એ રસનું રૂપ છે, એ પ્રેમનું રૂપ છે. અને હે ભગવાન, મારી વિનંતી, મારા નમન, મારો પ્રેમ એ પ્રેમયુક્ત સ્વરૂપને છે. હું જાણું છું તમે કેવા છો. હે કૃષ્ણ, એટલા માટે કૃષ્ણ તરીકે સંબોધન કર્યું. તમે આ જગતનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર છો. તમે ભક્તવત્સલ છો. એટલે વરી આગળ એક શ્લોક બોલ્યા, 26 શ્લોક બોલ્યા કુંતાજી. કેટલા? 26 શ્લોક.
26 શ્લોકમાં કુંતાજીની સ્તુતિ છે. 26 શ્લોક તો થઈ ન શકે. 26 શ્લોક માટે બહુ જાજો બધો સમય જોઈએ. તમારે 26 શ્લોક સાંભળવા હોય, જોવા હોય તો પુષ્ટિ ટીવી ચેનલ છે. પુષ્ટિ ટીવી બરોડા વાળા પૂજ્યપાદ દ્વારકેશલાલજી કલ્યાણ પ્રસાદ વાળા, એમને ત્યાં હું આ કુંતા સ્તુતિ ઉપર બોલવા ગયો હતો હવેલીમાં, ત્યાં જ કલ્યાણ પ્રસાદની અંદર. આ 26 શ્લોક ને 7 દિવસ રોજને માટે 7 દિવસ સુધી આ કુંતા સ્તુતિ ઉપર બોલ્યા. તોય પૂરું તો નથી થયું, પણ એમાં વિવરણ બહુ વિશેષ રૂપે છે. એટલે કુંતાજીએ શરૂઆત કરી કે હે ભગવાન, હું તમારા આ બંને સ્વરૂપને જાણું છું. આપ શું છો? આપ ઈશ્વર છો. આપ અમારા આ જે અમારા દીકરા, કુંતાજીએ ત્યાં એક પણ ચોખવટ કરી કે આ મારા દીકરા, જે તમને કદાચ સગા માને, સંબંધી માને, મિત્ર માને, સખા માને, એ બધી વાત તો ઠીક છે, પણ અમારા સાચા પાલન કરતા, અમારા ભરતા તમે જ છો નાથ, બીજું કોઈ છે જ નહીં. અને એટલા માટે હું તમને એકને જ નિવેદન કરું છું. બધાએ પોતપોતાની રીતે પોતાનો પ્રયત્ન કર્યો. દ્રૌપદીજીએ દીધું, યુધિષ્ઠિરજીએ દીધું, બીજી બધી વૈદોને બોલાવ્યા, હકીમોને બોલાવ્યા, બધા પ્રયત્નો કર્યા, પણ કોઈને એ યાદ ના આવ્યું કે દ્વારકાધીશ અહીંયા જ ઊભા છે તો એમને તો કહીએ. આ કુંતાજીને એકને જ યાદ આવ્યું. એટલે કુંતાજી કહે છે કે હું તમને જાણું છું. હે પ્રભુ, તમે શું છો? અને જ્યાં આવું કીધું ને, આહા, ભગવાન બહુ રાજી થયા હો. અરે વાહ ભુવા, વાહ મૈયા, હમ બહુ પ્રસન્ન હુએ. તમે કંઈક માગો મારી પાસે, મારે તમને કંઈક આપવું છે. તમે માગી લો, મારે તમને શું આપવું? માગી લો, તમારે જે જોતું હોય તે માગી લો. કુંતાજી કે કાંઈ નથી જોતું મારે. કુંતાજી કે શું માગવું ભગવાન? મારે કાંઈ તમારી પાસે જોતું જ નથી. લોકો એમ કે કુંતાજીએ માગ્યું, પણ કુંતાજીએ શું માગ્યું? દુઃખ માગ્યું. તો દુઃખની પરિભાષા શું? કુંતાજી દુઃખ માગે? દુઃખે તો દુઃખ છે જ નહીં. દુઃખની પરિભાષા, આપણે દુઃખની પરિભાષા શું માનીએ? દુઃખ એટલે શું થાય? દુઃખની વ્યાખ્યા શું? જેને તમે દુઃખ માનો છો એ તો બરોબર છે, પણ હકીકતે દુઃખની પરિભાષા શું? દુઃખ કોને કહેવાય? તમારી પાસે ગાડી નથી એ દુઃખ નથી. આપણી પાસે પૈસા નથી એ દુઃખ નથી. આપણી પાસે મિલકત નથી એ દુઃખ નથી. આ કોઈ વસ્તુ દુઃખમાં ન આવે. આ દુઃખની પરિભાષા નથી. દુઃખની પરિભાષા છે શરીરને કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ થાય એનું નામ છે દુઃખ. યાદ રાખજો. દુઃખની વ્યાખ્યા થાય કે શરીરને કોઈ રોગ લાગે, આ દુઃખની વ્યાખ્યા છે. તો શું કુંતાજી ભગવાન પાસે આવું માગે કે તમે મને દુઃખ આપો તો મારા શરીરને કોઈ રોગ થાય? ના ના, એવું તો ન જ કે ને કે મને આવો રોગ થાય, મને આવો રોગ થાય, મને આવો ના. વિપદો નૈવ વિપદઃ સંપદો નૈવ સંપદઃ. હે નાથ, વિપત્તિ એ વિપત્તિ છે જ નહીં. જેને આપણે વિપત્તિ માનીએ છીએ એ વિપત્તિ હોય જ ન શકે. વિપદો નૈવ વિપદઃ સંપદો નૈવ સંપદઃ. સંપત્તિ એ સંપત્તિ નથી. આપણે જેને સંપત્તિ માનીએ છીએ એ સંપત્તિ નથી. હરિવિસ્મરણમ વિપદઃ. હે ભગવાન, તમે અમારા જીવનમાંથી ભૂલાઈ જાઓ, આનાથી મોટી જગતમાં કોઈ વિપત્તિ હોય જ ન શકે. જે દિવસે ભગવાન ભૂલાઈ જાય ને તેથી માન લેવાનું કે સાચી વિપત્તિ તો હવે આવી. પણ આપણી મુસીબત ઈ છે કે આપણને ભગવાન સાંભળે કહીએ. હે, ભગવાન સાંભળે કહીએ? સુખમાં સાંભળે? સુખમાં તો હોની સાંભળે. લાય દ તોલા બનાવીએ, સુખમાં ઈ ન સાંભળે. એટલા માટે આ સ્તુતિ જો, આ સ્તુતિનો પ્રારંભ ક્યારે છે? દુઃખાવસાને. દુઃખનું અવસાન થયું ને આપણા જીવનમાં સુખ આવ્યું. વાલા, સુખમાં ભગવાન સાંભળવા જોઈએ. અને સુખમાં એટલા માટે ભગવાન સાંભળવા જોઈએ કારણ કે સુખનું કારણ પરમાત્મા છે. એનો આભાર માનવો જોઈએ રોજને માટે. વાલા, આપણે રોજ એને આભાર દેવો જોઈએ કે મારે ત્યાં જે કંઈ પણ સુખ છે એ સુખનું કારણ તમે છો. સવારમાં જાગીએ ને આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ સવારમાં હુતી વખતે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. શું કામ? એની પાછળનું કારણ, સવારમાં જ્યારે જાગો છો ત્યારે ભગવાનનો આભાર માનો કે આજ મારી આંખો ખુલી, હું આ પ્રકૃતિને માણીશ, હું આ સંસારને માણી શકીશ. એનું કારણ તમે છો, કારણ કે તમે મારી આંખો ખોલી છે.
આ પહેલો આભાર. અને રાતે સૂતી વખતે કે આજ મારો દિવસ પૂરો થઈ ગયો નિર્વિઘ્ને. હે ભગવાન, હું શાંતિથી ઘરે છું અને નિર્વિઘ્નતાથી આ મારો દિવસ પૂર્ણ થઈ ગયો એટલે હું તમારો આભાર માનું છું. આ બે વખતેનો આપણે આભાર ખાલી માનવાનો છે. અને એટલા માટે કુંતાજી કહે કે હે ભગવાન, વિપત્તિ વિપત્તિ છે જ નહીં, પણ આપણને ભગવાન વિપત્તિમાં જ સાંભળે. આપણને ક્યારે સાંભળે? મુસીબત હોય ત્યારે. હે મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. 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 હે ભગવાન, આપણે ભગવાનને યાદ ક્યારે કરીએ? ભેટમાં આવીએ ત્યારે કે હવે તમે બચાવો, હવે તમે આવો, હવે તમે રક્ષણ કરો. પણ જ્યારે બધું માલબાલ બરાબર હોય, કઈ ઘટતું ન હોય ત્યારે દોલત હોય જ્યારે બે પૈસાની, 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 બની જાવ ત્યારે બહુ અભિમાની, બની જાવ ત્યારે બહુ અભિમાની, બની જાવ ત્યારે બહુ અભિમાની, બની જાવ ત્યારે બહુ અભિમાની. પણ મને સાંભળે કહીએ એ મને ખાવાના સાસા પડે ત્યારે તને યાદ કરું. મને ખાવાના સાસા પડે ત્યારે તને યાદ કરું. મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. વિપદો નૈવ વિપદઃ સંપદો નૈવ સંપદ હરિવિસ્મરણમ વિપદઃ. હે ભગવાન, આ જગતની સૌથી મોટામાં મોટી જો કોઈ વિપત્તિ હોય, આ જગતનું સૌથી મોટામાં મોટું કોઈ દુઃખ હોય ને, તો તમે ભૂલાઈ જાવ ને એ દુઃખ છે. એનાથી મોટું આ જગતમાં કોઈ દુઃખ છે જ નહીં. સંપન્નારાયણ સ્મૃતિ, સંપન્નારાયણ સ્મૃતિ. અને તમે યાદ આવી જાઓ, આનાથી મોટી સંપત્તિ આ જગતમાં બીજી કોઈ છે જ નહીં. મોટામાં મોટી સંપત્તિ એ જ છે. બડો ધન હરિજન કો હરિનામ. પરમાત્માનું નામ યાદ આવી જાય, આનાથી મોટી કોઈ મૂડી હોય જ નહીં. મોટામાં મોટી મૂડી તો આ જ છે. આપણા જીવનનો સાચો અર્થ, જીવનની સાચી અર્થતા એ આ છે. વત્રાસુર કહે છે, વત્રાસુર ચતુશ્લોકીની અંદર ભગવાનને સંબોધન કરીને કહે કે હે નારાયણ, મારે કાંઈ જોતું નથી. તમે મને કદાચ કાંઈક આપવા માંગતા હોવ તો મારે કશું નથી જોતું. હું કાંઈ ઈચ્છતો નથી. નનાક પૃષ્ઠમ ન ચ પારમેષ્ટ્યમ. નનાક પૃષ્ઠમ, હે નાથ, કઈ ન જોઈએ. તમે મને કદાચ આખી આ પૃથ્વીનું રાજ્ય આપો, તમે મને સ્વર્ગનું રાજ્ય આપો, મારે નથી જોતું. ન સર્વભૌમમ, આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય તમે મને આપી દો, મારે નથી જોતું. ન સર્વભૌમ ન રસાધિપત્યમ, તમે કદાચ મને આ પાતાળનું રાજ્ય આપવા માંગતા હો તો પણ મારે નથી જોતું. ન યોગ સિદ્ધિર્વા, યોગમાંથી ઉત્પન્ન થતી કોઈ પણ પ્રકારની સિદ્ધિઓ, અણીમાં ગરિમા લઘિમા આવી જે કંઈ પણ સિદ્ધિઓ છે, એવી કોઈ સિદ્ધિઓ પણ મારે જોતી નથી નાથ. કઈ ન જોઈએ. રપુનર્ભવમ વા, રપુનર્ભવમ વા. જો તમે મને બીજો જન્મ આપવા માંગતા હોવ તો, તમારે ન આપવો હોય તો કઈ નહીં, પણ જો કદાચ તમે મને પુનર્ભવમ વા, જો તમે મને બીજો જન્મ આપો અને હું માણસ બનું, તો મારી એક જ ઈચ્છા છે, એ નાથ, મારે કઈ જોતું નથી, પણ મારે જોઈએ શું?
સમંજસત્વા વિરહયકાંક્ષે, સમંજસત્વા વિરહયકાંક્ષે. સતત ને સતત મારા એક એક શ્વાસની અંદર, હું જ્યારે જ્યારે પણ શ્વાસ લઉં, હું જ્યારે જ્યારે પણ જાગું અને હું એક એક શ્વાસ લઉં, એ મારા એક એક શ્વાસની અંદર હે ભગવાન તમારું નામ નીકળે. હું કેવલ ને કેવલ તમને યાદ કરું. મારે આ જગતમાં બીજું કાંઈ યાદ કરવું જ નથી. વિરહય એકાંશે, મને સતત ને સતત તમારી યાદી રહે. બસ મારે આ જોઈએ, બીજું કાંઈ જોતું નથી. અને ભજનનું ફલ કેવલ ને કેવલ યાદી જ હોય. વદત વિરેવ સતતમ. શ્રી મહાપ્રભુજી એટલા માટે જ આજ્ઞા કરે કે સતત ને સતત પરમાત્માનું નામ મુખની અંદર રહેવું જોઈએ. આ જેનું ફલ છે. હો, ભક્તિનું ફલ બીજું કોઈ હોય જ ન શકે. ભક્તિનું એક જ ફલ છે. ભક્તિનું ફલ સંયોગ નથી, ભક્તિનું ફલ વિયોગ છે. એટલા માટે તો શ્રી મહાપ્રભુજી માગે છે, નંદ યશોદા. શ્રી મહાપ્રભુજી કેવું કેવું માગ્યું? અને શ્રી મહાપ્રભુજી માગે છે કે મને એક ક્ષણનો વિયોગ થાય. કેવો વિયોગ થાય? કે જેવી રીતના નંદ બાવા અને યશોદાજીને જે વિયોગ થયો, આપ જ્યારે ગોકુલથી મથુરા પધાર્યા અને જે આપના માટે એમને જે વિયોગ થયો, હે ભગવાન સ્વચિત મમ, હે નાથ, હે ગોવર્ધનનાથજી, મને તમારો આટલો વિયોગ થાય, આટલો ક્ષણ માત્રનો વિયોગ થાય. અને એ વિયોગ પણ મારા માટે આખા જીવનની પૂંજીનું ફલ હશે. વિરહ એ ભક્તિનું ફલ છે. ભગવાન યાદ આવી જાય, આનાથી મોટી કોઈ સંપત્તિ આ જગતમાં છે જ નહીં વાલા. મોટા મોટી સંપત્તિ તો ઈ છે, સંપન્ન નારાયણ સ્મૃતિ. ભગવાન યાદ આવી જાય, આ જ મોટા મોટી સંપત્તિ છે. ભગવાન તો રાજી રાજી થઈ ગયા, કરે વાહ બુઆ ક્યા બાત હે, અબ તો કછું માંગી લો. અરે હવે તો કઈક માંગી જ લો તમે, નહીતર નહીં ચાલે. અને કુંતાજીએ માગ્યું. શું માગ્યું? અથ વિશ્વેશ વિશ્વાત્મન વિશ્વમૂર્તિ સ્વકેશુ મે. હે વિશ્વની આત્મા, હે જગતના નાથ, વિશ્વાત્મન, જો તમે મને કંઈક આપવા જ માંગતા હો તો તમે મને આપો. ચાલો મારે જોઈએ છે. સ્નેહ પાસ ઇમમ ચિંદી દ્રઢમ પાંડુ સુવૃષ્ણિષુ. તમે એક કામ કરો, મારા જે સ્નેહના પાસ લાગેલા છે, ક્યાં લાગેલા છે? આ મારા સ્નેહના પાસ, બંધન લાગેલા છે મને. અને સ્ત્રીનું મમત્વ બે જગ્યાએ હોય. કેટલી જગ્યાએ હોય સ્ત્રીનું મમત્વ? બે જગ્યાએ સ્ત્રીની મમતા લાગેલી હોય. ક્યાં લાગી હોય? ક્યાં ક્યાં લાગી હોય? ન્યા એનું મમતા પૂરેપૂરી લાગેલી હોય. ક્યાં લાગી હોય? કયો? બાળકોમાં. હાલો, એક બાળકોમાં, સાચું, એક બાળકોમાં જ હોય. પછી હે ઘરેણામાં. મરો મરો. યા ઘરેણામાં મમતા લાગી ને એમાં જ આ બધા વયા ગયા. જો અડધાને બાબરિયું નથી પડતી. ઘરેણામાં લાગી. હરિયો જય દ્વારકાધીશ મારા વાલા. લે એમ કીધું કે એક તો કે છોકરામાં, બીજી તો કે ઘરેણામાં. એ 50,000 નું તોલું હોય કે 55,000 નું હોય, લઈ આવી દે મરે. પછી ઘરેણામાં ન હોય મમતા. ચલો હાલો બીજી બોલો. હે હા, ક્યાં હોય? એક એના બાળકોમાં. એક મમતા હોય ક્યાં? બાળકોમાં. ને બીજી મમતા ક્યાં હોય? પિયરમાં. હા હો, તો પિયરના ગામનું કૂતરું બોલે ને તોય વાલું લાગે, અમારા ગામનું છે. તો આ પિયર તો પિયર છે. એને તમે જુઓ, તમે જોઈ લેજો. સ્ત્રીને તમે એને ગમે એમ કહો ને તો એ બધું કાંઈ ગણકારે નહીં, સહન કરી જાય. કદાચ કાંઈ તકલીફ હોય તો સહન કરી જાય. પણ જો તમે પિયરને કાંઈ કીધું, ઓય આ સ્ત્રીનું મમત્વ છે, આ બે જ જગ્યાએ લાગેલું હોય. એક એના બાળકોમાં અને એક પિયરમાં. અને એટલા માટે કુંતાજીએ કીધું, સ્નેહ પાસૈમમ ચિંદી. હે નાથ, આ મારા જે સ્નેહના પાસ લાગેલા છે, અને મારો સ્નેહ ક્યાં લાગેલો છે? દ્રઢમ પાંડુસુ. પાંડુસુ એટલે આ પાંડવો.
આ પાંડુના દીકરા જેમાં મારો પ્રેમ લાગેલો છે, જેમાં મારું મમત્વ લાગેલું છે, છિંદીહી, એને તોડી નાખો, એને કાઢી નાખો. વૃષ્ણિશુ, વૃષ્ણિશુ મતલબ વૃષ્ણિકુલના યાદવો, જે કુંતાજીનું પિયર હતું. અને એટલા માટે કુંતાજી કહે કે તમે મને આવું આપો, અને જો મારે કાંઈ જોતું હોય ને તો એટલું જ. ત્વયી મેન અન્ય વિષયા મતિર મધુપતે સક્રુ. હે મધુપતિ, કેવી ભગવાનને ઉપમા આપી? મધુપતિ. હે મધુપતિ, હે રસના સ્વામી, તમે મને આવું આપો. ત્વયી મેન અન્ય વિષયા, મને કોઈ પણ પ્રકારના અન્ય વિષયની અંદર પ્રેમ જ ન જાગે. રતિર મુદ્વહા, હે ભગવાન, મારી રતિ કેવલ ને કેવલ તમારામાં લાગે. હું કોઈ બીજાને જોવા જ નથી માંગતી. અને તમે તો મધુપતિ છો. ભગવાનને ભ્રમરની ઉપમા આપે છે, કેટલી બધી રસની ઉપમા આપે છે, કેટલી બધી ઉપમા આપે છે. અને આ મધુપતિ આની આગળ કુંતાજી એટલા માટે અત્યારે આવું કહે કે તમે કેવા છો? કારણ કે જેનું એક વખત ચિત્ત હે ભગવાન તમારામાં લાગી ગયું. તો એ મેં અન્ય વિષયા, મારે કોઈ અન્ય વિષયની અંદર જવું જ નથી. અને જે એક વખત તમારો બની ગયો ને એ બીજે ક્યાંય જઈ પણ નહીં શકે, કારણ કે તમે છો જેવા. કુંતાજી આગળના શ્લોકમાં બતાવ્યું હતું, નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાગ્રય. હે પ્રભુ, તમે કેવા છો? નમઃ પંકજનાભાય. જો બધી જ જગ્યાએ કુંતાજી ભગવાનને કમલની ઉપમા આપી. કેવી ઉપમા આપી? કમલની. બધી જ જગ્યાએ નમઃ પંકજનાભાય, જેની અંદરથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થઈ છે એવું. આ તમારા અંદરથી આ બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થઈ, કમલની ઉત્પત્તિ થઈ, અને કમલમાં બ્રહ્માજી થયા. તો હે કમલ જેવા, એટલે ભગવાનને દરેક જગ્યાએ કમલની ઉપમા આપી. અને આપણે બોલીએ પણ શું? જો આપણે ભગવાનના એક એક અંગની ઉપમા આપીએ તો કઈ ઉપમા આપીએ? તમે ખાલી કમલ 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 બોલતા જાઓ. હસ્ત બોલો કમલ, વદન કમલ, નયન કમલ, ચરણ કમલ, મુખ કમલ. એટલે બધે કમલ કમલ ને કમલ. બીજું કોઈ ફૂલ હારું નહીં લાગ્યું હોય? ફૂલ તો કેટલા બધા છે, સુંદર સુંદર મજાના. હે મોગરો હોય, ચમેલી હોય, બોરસલી હોય, વસંતી હોય. અને આ બધા જ પુષ્પ ભગવાનને પ્રિય છે. બોરસલીના પુષ્પ પણ ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે. પારિજાતના પુષ્પ પણ ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે. તો આ કોઈની ઉપમા નહીં, ગુલાબની પણ ઉપમા નહીં. અને છતાંય કુંતાજીએ ઉપમા કેવી આપી? નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજનેત્રાય. હે કમલ સમાન, તમને કમલની ઉપમા શું કામ આપી ભગવાનને? તો કુંતાજી બતાવે છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રથમ સ્કંદના સુબોધિનીમાં બતાવે કે ઠાકોરજીને કમલની ઉપમા એટલા માટે આપી છે કે ભગવાન કમલ સમાન છે. કેવા છે? કમલ સમાન. અને જીવની વૃત્તિ કેવી છે? આપણે બધા જીવ છીએ, આપણે તમામ જીવ છીએ. અને જીવની વૃત્તિ છે ભટકન વૃત્તિ. આપણે એક જગ્યાએ ઠેરતા નથી, ભમરા જેવા છીએ. જીવની વૃત્તિ ભમરા જેવી છે. અને ભમરાનું કામ શું છે? ઘડીક આ ફૂલ ઉપર બેસવું, ઘડીક આ ફૂલ ઉપર બેસવું, ઘડીક આ ફૂલ ઉપર બેસવું, ઘડીક આ ફૂલ ઉપર. આ દરેક જગ્યાએથી ભમરો પરાગ લે છે, રસને લે છે, સુગંધને લે છે. એમ જીવની વૃત્તિ આવી છે. ઘડીક વાં જાય, ઘડીક વાં જાય, ઘડીક વાં જાય. અને તમે પ્રભુ કમલ સમાન છો. પણ એ જ જીવ જ્યારે આખા જગતમાં ભટકતા ભટકતા, દરેક જગ્યાએ ભટકતા ભટકતા, એ જ ભમરો જ્યારે આખો દિવસ ઘડીક આ ફૂલ ઘડીક ઓલા ફૂલમાં ભટકતા ભટકતા સંધ્યા થવાની હોય, અને જો અનાયાસે કોઈ કમલ વિકસેલું હોય, કોઈ કમલ ખીલેલું હોય, અને એ કમલમાં જઈને બેસી જાય ભમરો, અને એ કમળ જો બીડાઈ જાય, જો કમળ બીડાઈ જાય છે, તમને ખબર નથી પાછી ભમરાની તાકાત કેટલી હોય? ભમરાની તાકાત કેટલી હોય ખબર છે? ભમરો જો લાકડામાં બેસી જાય ને, તો લાકડામાં ભમરો બેસી જાય તો લાકડાને ગણગણ ગણગણ કરીને લાકડાને છેદી નાખે અને પેલે પાર નીકળી જાય. એટલી તાકાત ભમરામાં હોય. જે ભમરો લાકડાને છેદી શકે છે, જે ભમરાનું એટલું સામર્થ્ય છે કે જે લાકડાને તોડી શકે છે,
એ જ ભમરો ઉઠતો ઉઠતો જો આ કમલ ઉપર બેસી જાય અને કમલ બીડાઈ જાય અને કમલની પાંખડીઓ બંધ થઈ જાય અને કદાચ કોઈ મદોન્મત હાથી ત્યાંથી નીકળે અને એ કમલને ઉઠાવી લે, એ કમલને ઉઠાવીને એના પગ નીચે કચડી નાખે, તો એ ભમરાનું એ જ કમલની અંદર મૃત્યુ પણ થઈ જાય. પણ જે ભમરાનું સામર્થ્ય લાકડાને છેદી નાખવાનું છે એ આ કમલની નાની નાની એકદમ કોમલ પાંખડીને છેદી શકતો નથી. એવી રીતના હે ભગવાન, જગત આખાનો ભટકતો ભટકતો જીવ જ્યારે એક વખત આપના શરણે આવી જશે, આપના ચરણમાં આવી જશે, આપને છોડીને ક્યાંય જઈ નહીં શકે. એટલા માટે તમે કમલ સમાન છો. કેવા છો? કમલ જેવા છો. એક કોટી જન્મોથી મન મેલું થયું છે, કોટી જન્મોથી મન મેલું થયું છે, કોટી જન્મોથી મન મેલું થયું છે, કોટી જન્મોથી મન મેલું થયું છે. એ એક પલકમાં ધોયું જેણે એક વાર શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું. એક પલકમાં ધોયું જેણે એકવાર નાથજીનું વદન કમળ જોયું. નાથજીનું વદન કમળ જોયું જેણે એકવાર શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું. શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું જેણે એકવાર નાથજીનું વદન કમળ જોયું. જે જીવ દયારામભાઈ એમ કે નાથજીનું વદન કમળ જોયું જેણે એકવાર નાથજીનું વદન કમળ જોયું. જે એક વખત તમારી પાસે આવી ગયો, કુંતાજીએ શું કીધું? ત્વયી મેં ન અન્ય વિષયા, અન્ય હવે કોઈ વિષય મને અડે જ નહીં, મને કોઈ અન્ય વિષય લાગી શકે એમ જ નથી, કારણ કે તમે અમારા છો. કોણ છો તમે? મતિર મધુપતે સકૃત. હે મધુપતિ, મારી મતિ કેવલ ને કેવલ તમારા ચરણોમાં રત થાય. હું મારી રતિ ગતિ ને મતિ કેવલ ને કેવલ તમને સમર્પિત કરું છું, અને એટલા માટે મારે કોઈ બીજું જોતું જ નથી. ન અન્ય વિષય, અને અન્ય વિષયની અંદર મારી કોઈ પણ પ્રકારની રુચિ પણ નથી. હું તો કેવલ ને કેવલ તમને પ્રેમ કરું છું પ્રભુ. નમઃ કિંચન ન વિદ્યાય નિવૃત્ત ગુણે. હે ભગવાન, તમે તો આ બધા જ ગુણોથી પર છો. સત્વ રજ તમ આ બધાથી તમે પર છો. તમારું શરીર જ એવું નથી. તમને આ પ્રકૃતિ અસર ન કરી શકે, તમને કોઈ ગુણો અસર ન કરી શકે. તમે તો કેવલ ને કેવલ રસ છો. અને એટલા માટે હે ભગવાન, હું આપના શરણે છું. તમે મારી ઉપર અનુગ્રહ કરો. અને આ સ્તુતિ સુખમાં થઈ. શેમાં થઈ આ સ્તુતિ? સુખમાં. બાળકનો જન્મ થયો, ભગવાને અનુગ્રહ કર્યો, એટલે કુંતાજીએ દિવ્ય સ્તુતિ કરી. ભગવાન બહુ પ્રસન્ન પણ થયા કે વાહ ભુવા, ક્યા બાત હે, આપને હमें बहुत प्रसन्न कर दिया. श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णयासा. હે કૃષ્ણ કૃષ્ણ બે વાર. તમે અમારા સખા છો, તમે અમારા બધું છો, તમે અમારા કરતા છો, તમે અમારા ભરતા છો, તમે જ અમારા ભોગતા છો. ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરા તિહાર અવતાર યોગેશ્વર ખિલ ગુરુ ભગવન નમસ્તે. હે આ જગતના તમામ જીવ માત્રના રક્ષક, તમે ગોવિંદ છો, તમે ગાયોના પાલક છો, તમે ગૌ બ્રાહ્મણના રક્ષક છો, તમે બ્રાહ્મણોના દાસ બનીને રહો છો. તમે મારા દીકરાનો યજ્ઞ સફળ થાય એટલા માટે બ્રાહ્મણોની જેઠી ઉઠી એઠી જૂઠી પતરાવડી ઉઠાવો છો. તમે એ બ્રાહ્મણોના પગ ધોવો છો. તમે ખરા અર્થની અંદર ગૌ બ્રાહ્મણ રક્ષક છો. હે નાથ, એટલા માટે ત્વયી મેન અન્ય વિષયા, મને હવે કોઈ અન્ય વિષયની અંદર પ્રેમ જ નથી. હું કેવલ ને કેવલ આપના માટે છું. એટલે આપ મારી ઉપર કૃપા કરો. હે પ્રભુ, હું આપને શરણે છું. હવે દિવ્ય સ્તુતિ કુંતાજીએ કરી. બાળક જીવતું થયું, બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા. બ્રાહ્મણોએ આ બાળકના નામ સંસ્કારકરણ કર્યા અને એની જ્યોતિષ જોયું, એની કુંડળી મૂકી અને કીધું કે આ આવો થશે, આ આવો થશે, આવો બલવાન થશે, આવો સુરવીર થશે, આવો વીર થશે. આ બધું જ કીધું, પણ એનું મૃત્યુ સ્થાન બગડેલું છે. અને મૃત્યુ સ્થાન બગડેલું છે એટલે બ્રાહ્મણનો શ્રાપ લાગશે અને આને તક્ષક નાગ કરડશે. અને આ
પરીક્ષિતનું મૃત્યુ થશે. યુધિષ્ઠિર રાજાને થયું કે મારો દીકરો અને શ્રાપ લાગે. ઓહો. પણ અને ત્યારે બ્રાહ્મણોએ કીધું કે ભલે શ્રાપ લાગશે પણ આનું મૃત્યુ જગત આખા માટે કલ્યાણકારી બની જશે. કેવું બની જશે? આનું મૃત્યુ જગત આખાને કલ્યાણકારી બની જશે. હે રાજન, એવો આ પરીક્ષિત થશે. એવા પરીક્ષિતના નામકરણ કર્યા અને પરીક્ષિતના નામકરણ કરી અને ભગવાનને એમ થયું કે હવે બહુ સમય થઈ ગયો, હવે દ્વારિકા જવાનો ટાઈમ આવી ગયો. અને એ સમયે ભગવાનને યાદ આવ્યું કે હજી એક વ્યક્તિ મારી રાહ જોવે છે. અને એ કોણ છે? દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યમ. દેહનું અવસાન થાય. ઇદમેવ જાપ્યમ. પરમાત્મા યાદ આવે એ જ ફલશ્રુતિ છે જીવનની. અને એ પિતામહ ભીષ્મ જે ભગવાનની કેટલા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. અને એ ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ, અને ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ પછી જે આગળ કથાઓ આવે એ ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ શરૂ કરીએ. પણ સમય થઈ ગયો, સમયની માથે થઈ ગયો, પણ શું કરવું? એટલે ચાયપાન કરી લો અને ચાયપાન કરીને પછી પાછી પુનઃ ભગવાનની કથાનું આપણે અવગાહન કરીએ. નાથજીનું વદન કમળ જોયું જેણે એકવાર, શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું. નાથજીનું વદન કમળ જોયું રે એકવાર, નાથજીનું વદન કમળ જોયું. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरणारविंद. जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मैं गाऊं वारंवार श्री विठ्ठल के चरणारविंद. गाऊं वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल 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 के चरणारविंद. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. श्री विठ्ठल के चरणारविंद. श्री वल्लभ के चरणारविंद. श्री विठ्ठल के चरणारविंद. श्री वल्लभ के चरणारविंद.